ओके चलो, तो हवे आपणे वात करता था गुणधर्मों विषे। गुणधर्मों जे छे ने ए आपणे बे प्रकारना जोया था। एक गुणधर्म जे हतो ए मात्रात्मक गुणधर्म हतो अने बीजो जे हतो ए हतो विशिष्ट गुणधर्म। तो आपणे जो आवा बे प्रकारना गुणधर्मो जे छे एनी धीरे धीरे चर्चा जे छे चर्चा विचारणा करेली। आजे मात्रात्मक गुणधर्म छे ने आपणे बीजा शब्दमां जथ्थात्मक गुणधर्म जे छे एना तरीके पण ओळखावता अने आ जे छे ए छे विशिष्ट गुणधर्म। तो जो मात्रात्मक अथवा जथ्थात्मक गुणधर्मनी वात करीए तो शुं कहेवाय के आ एवा प्रकारना गुणधर्म छे जे पदार्थना जथ्था पर आधारित छे। जे पदार्थना जथ्था पर आधारित होय ने एने जथ्थात्मक अथवा मात्रात्मक गुणधर्म कहेवाय अने जे पदार्थना बंधारण पर आधारित होय एने कहेवामां आवे छे विशिष्ट गुणधर्म। मतलब आपणी पासे आवा जोवा जईए तो बे प्रकारना गुणधर्म थया, मात्रात्मक गुणधर्म अने बीजो कयो थई गयो विशिष्ट गुणधर्म। हवे आपणे जो उदाहरण तरीके समजीए, बराबर छे के भाई मात्रात्मक गुणधर्म छे ए कया कया होई शके। तो के भाई उदाहरण तरीके आपणे वात करीए तो के दळ होई शके, कद जे छे होई शके, उत्कलन बिंदुमां थतो वधारो जे छे ए वधारो होई शके, ठार बिंदुमां थतो घटाडो जे छे ए घटाडो होई शके। विशिष्ट गुणधर्मनी जो बात करिए तो शुं कहेशो तो कि भाई एना माटे आपणे बात करिए तो कि घनता होई शके, उत्कलन बिंदु मात्र होई शके, ठार बिंदु मात्र होई शके। तो आ बधा जे छे ने विशिष्ट गुणधर्म कहेवाय। हजू आपणे उदाहरण तरीके जाणीए समजीए कि भाई आपणे एम कहेवुं छे कि आपणे कोई वस्तुनी खरीदी करी छे तो तरत ज कोई शुं पूछशे कि भाई केटलुं, तो केटलुं एटले अहींया जथ्थो आव्यो जो, तो एनो मतलब ए जथ्थो जे छे ए शुं दर्शावे छे तो कि दळ छे, कद छे, तो आने जथ्थात्मक गुणधर्म कहेवाय। हवे आपणे एम कहीए कि भाई आपणी पासे पाणी छे तो कोक पूछे केटलुं छे तो कि आपणे कई ग्लासमां छे, तपेलीमां छे, डोलमां छे, तो एनो जो जथ्थो बदलाई गयो तो कद जे छे ए बदलाई गयो। पण आपणे एम कही कि आपणी पासे एक ग्लासमां पाणी छे एनी घनता केटली तो कोक कहेशे भाई पाणीनी घनता तो 1 होय। पछी आपणे पूछीए कि भाई तपेलीमां पाणी भरेलुं छे तो एनी घनता केटली तो कि भाई एनी घनता पण 1 ज होय। डोलमां पाणी भरेलुं छे एनी घनता पण 1 होय। तो घनता कोईपण प्रकारनी होय एनो जथ्थो कोईपण प्रकारनो होय पण बधानी घनता जे छे मात्र 1 होवानी। तो एनो मतलब एवो छे कि घनता ए पाणीना बंधारण उपर आधारित छे, नहीं कि पाणीना जथ्था उपर। એટલા માટે આપણે ઘનતાને વિશિષ્ટ ગુણધર્મમાં લીધું કે કોઈ પણ પાણી હોવું જોઈએ, બરાબર, કેટલું વધારે ઓછું એવું હોવું જોઈએ નહીં। હવે આપણે એના પછીની જો વાત કરીએ તો આપણે આવી રીતે દર્શાવશું જો કે ભાઈ આપણી પાસે એક પાત્ર છે એમાં 1000 ml પાણી છે। તો આ જે પાણી જે છે ને 1000 ml આને મારે જે છે એ ઉકાળવું છે, બરાબર। तो આપણે એના ઉત્કલન બિંદુ સુધી એને ગરમ કરવું પડશે, मतलब કે આપણે એને 100 અંશ સેલ્સિયસ સુધી કરવું પડશે। હવે માની લો કે મારી પાસે જે છે એ આ 1000 ml ને 1 લિટર બોલાય, શું બોલાય 1 લિટર। એની બદલે 2 લિટર પાણી છે, એની બદલે 3 લિટર પાણી છે। તો પાણી ગમે એટલું હોય પણ એ બધાને ગરમ કરવા માટે આપણે આપવું પડતું તાપમાન ફરજિયાત કેટલું હશે 100 અંશ સેલ્સિયસ હશે, નહીં એમાં વધારો થાય કે નહીં એમાં ઘટાડો થાય। હવે આપણે જે છે એ શું કરીએ તો કે ભાઈ હવે આપણે એના માટેની જો વાત કરીએ તો એને આવી રીતે દર્શાવીએ કે ભાઈ આ જ 1 લિટર પાણી છે કે નહીં એમાં હું 5 ગ્રામ મીઠું નાખી દઉં। શું નાખી દઉં 5 ગ્રામ મીઠું। એટલે હવે આ બની ગયું દ્રાવણ પહેલું। તો દ્રાવણ પહેલું જે છે એને આપણે ગરમ કરવું હોય તો તમારે 100 + T1 જેટલું તાપમાન આપવું પડશે। પણ તમને એમ થાય કે ના ભાઈ આપણી પાસે 1 લિટર જે છે એમાં હું 10 ગ્રામ મીઠું નાખી દઉં તો એનો મતલબ કે હવે આ જે છે એ કેવું બની ગયું તો કે દ્રાવણ બીજા નંબરનું બની ગયું।
દ્રાવણ બીજા નંબરનું બન્યું એટલે આને ગરમ કરવા માટે આપણે 100 + T2 જેટલા તાપમાનની જરૂર પડશે. તો અહીંયા T1 જે છે એના કરતાં T2ની કિંમત તો વધારે જ હોવાની. તો જો હવે આપણે અહીંયા જે છે એ જુદા જુદા પ્રકારના દ્રાવણ બનાવશું કે નહીં, તો એના ઉત્કલન બિંદુમાં વધારો થયો. પણ એ વધારો શું કામ થયો? તો કે પહેલાં આપણે 5 ગ્રામ જથ્થો નાખ્યો, પછી આપણે 10 ગ્રામ નાખ્યો. તો જ્યારે ખાલી પાણી હતું, ગમે એટલું હતું, 1 લીટર હતું, 2 લીટર હતું, 3 લીટર હતું, પણ ખાલી પાણી હતું તો એનું માત્ર ને માત્ર શું હતું? 100°C. એટલે ઉત્કલન બિંદુ જે છે પાણીનું એ 100°C જ છે. પણ હવે આપણે એમાં જે દ્રાવણ બનાવ્યા ને જુદા જુદા, એટલે એની અંદર શું જોવા મળ્યું? ઉત્કલન બિંદુમાં વધારો થતો જોવા મળ્યો. શું જોવા મળ્યું? ઉત્કલન બિંદુ જે છે એમાં આપણને વધારો થતો જોવા મળ્યો. તો જો ઉત્કલન બિંદુમાં વધારો થતો હોય, જો ઉત્કલન બિંદુ જે છે એના મૂલ્યમાં વધારો થતો હોય, તો હવે એ વિશિષ્ટ ગુણધર્મ ન રહેતા માત્રાત્મક ગુણધર્મ બની જાય છે. કેવો ગુણધર્મ બની જાય છે? માત્રાત્મક ગુણધર્મ બને છે. તો અત્યારે આપણે જે ચર્ચા કરી એ કોના માટેની હતી? તો કે એ ગુણધર્મ માટેની ચર્ચા હતી. હવે આપણે ધીરે ધીરે આના કરતાં આગળ વધીએ અને ઉષ્માગતિશાસ્ત્રના નિયમ જે છે એની ચર્ચા કરીએ. ચાલો, હવે કોની ચર્ચા કરવી છે આપણે? ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર જે છે એના નિયમો જે છે એની ચર્ચા કરીએ. તો ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર જે છે એના 4 નિયમ છે. આપણે ઉષ્માગતિશાસ્ત્રની વાત કરીએ તો ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર જે છે એના આપણને 4 નિયમ જે છે એ 4 નિયમ જોવા મળશે. ચાલો, કયા કયા 4 નિયમ જોવા મળશે? તો કે પહેલું, આને કહેવાનું છે ઉષ્માગતિશાસ્ત્રનો શૂન્ય નિયમ. બીજું જે છે એની જો વાત કરીએ તો એને કહેશું ઉષ્માગતિશાસ્ત્રનો પ્રથમ નિયમ. ત્રીજા નંબરે જોવા જઈએ તો આપણે આને કહેવાનું છે ઉષ્માગતિશાસ્ત્રનો બીજો નિયમ. અને હવે આપણે જો અહીંયા પાછા જોવા જઈએ તો આને કહેવાનું છે ઉષ્માગતિશાસ્ત્રનો ત્રીજો નિયમ. બરાબર છે? આપણી પાસે આવા ટોટલ 4 નિયમ છે. હવે આ 4 નિયમની ખાસિયતની વાત કરીએ તો ઉષ્માગતિશાસ્ત્રનો જે શૂન્ય નિયમ જે છે કે નહીં, એ હકીકતમાં જોવા જઈએ તો આપણને તાપમાનની વ્યાખ્યા આપશે. એટલે તાપમાન સાથે સંકળાયેલો છે. પ્રથમ નિયમની જો વાત કરીએ તો પ્રથમ નિયમ જે છે એ આંતરિક ઉર્જા સાથે સંકળાયેલો છે. કોની સાથે સંકળાયેલો છે? આંતરિક ઉર્જા સાથે. ઉષ્માગતિશાસ્ત્રના બીજા નિયમની જો વાત કરીએ તો એ મુક્ત ઉર્જા અને એન્ટ્રોપી સાથે સંકળાયેલો છે. અને જો ત્રીજા નિયમની વાત કરીએ તો એ વિશિષ્ટ રીતે જે છે એ એન્ટ્રોપી જે છે એ એન્ટ્રોપીને વ્યાખ્યાયિત કરે છે અલગ જ રીતે. તો આ જે છે એ આપણે વાત કરી, જનરલ ફોર્મની વાત કરી કે ઉષ્માગતિશાસ્ત્રની જો ચર્ચા કરવા જઈએ આપણે તો ઉષ્માગતિશાસ્ત્રના આપણને આવી રીતે જુદા જુદા 4 નિયમ જે છે એ 4 નિયમ જોવા મળતા હતા. શૂન્ય નિયમ, પ્રથમ નિયમ, દ્વિતીય નિયમ અને તૃતીય નિયમ. બરાબર છે? ચાલો, આમાંથી આપણે વાત કરવાની છે પહેલી, જેને કહેવાનું છે ઉષ્માગતિશાસ્ત્રનો શૂન્ય નિયમ. આપણે જે છે એ જો ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર જે છે એના શૂન્ય નિયમની જો વાત કરીએ તો આપણે એને કઈ રીતે દર્શાવતા? તો કે ભાઈ શૂન્ય નિયમની વાત કરીએ તેને આપણે તાપમાનની વ્યાખ્યા તરીકે દર્શાવવાની વાત કરી હતી. એટલે અહીંયા આપણે લખી નાખીએ આ તાપમાન સંબંધિત છે. તો તાપમાન સંબંધિત કઈ રીતે? તો કે ભાઈ આવી રીતે, તાપમાન એ ઉષ્મીય ઉર્જાનો
સ્તર દર્શાવે છે ઉષ્મીય ઉર્જાનો જથ્થો દર્શાવતું નથી. તાપમાનની જો વાત કરીએ તો તાપમાન શું કરે છે? ઉષ્મીય ઉર્જાનું સ્તર દર્શાવે છે, લેવલ દર્શાવે છે કે ભાઈ આટલું છે. એનો જથ્થો જે છે એ દર્શાવતું નથી. આપણે વાત કરી કે આપણે 1 લીટર પાણીની વાત કરીએ તો એનું ઉત્કલન બિંદુ આપણને કેટલું જોવા મળશે? 100 અંશ સેલ્સિયસ જોવા મળશે. તો 100 અંશ સેલ્સિયસ જે છે એ એનું સ્તર થયું. મારે 100 અંશ સેલ્સિયસ તાપમાન સુધી પહોંચવા માટે ક્યાં સુધી પાણીને ગરમ કરવું પડશે? હું એને અડધી કલાક ગરમ કરું, કલાક ગરમ કરું, 10 મિનિટ ગરમ કરું, એ ઉષ્મીય ઉર્જા કેટલી આપો છો એના સાથે સંકળાયેલું નથી. ઉષ્મીય ઉર્જા જે છે એ એની સાથે સંકળાયેલું નથી. તો એનો મતલબ એવો થયો કે તાપમાન ઉષ્મીય ઉર્જાનું સ્તર દર્શાવે છે, ક્યાં સુધી એનો જથ્થો દર્શાવતો નથી. હવે આપણે શું કરીએ તો કે આ ઉષ્માગતિશાસ્ત્રના શૂન્ય નિયમની જો વાત કરીએ ને તો વાસ્તવમાં એ ઉષ્મીય સંતુલન જે છે એ ઉષ્મીય સંતુલન દર્શાવે છે. શું દર્શાવે છે? ઉષ્મીય સંતુલન દર્શાવે છે. ઉષ્મીય સંતુલનનો મતલબ શું થયો કે ભાઈ અહીંયા તમે જોવા જાઓ તો આ આપણી પાસે એક સરસ મજાનો સળિયો છે. આ જે સળિયો જે છે કે નહીં એ સળિયો એ નામ આપી દઈએ અને એનું તાપમાન જે છે એ આપણી પાસે 50 અંશ સેલ્સિયસ છે. અહીંયા જોવા જઈએ આપણે તો આપણી પાસે આ બીજો એક સળિયો છે અને આ જે સળિયો જે છે એનું તાપમાન છે 30 અંશ સેલ્સિયસ. કેટલું છે? 30. તો હવે આ જે એ અને બી બંને ઘટકો જે છે એની જો આપણે ચર્ચા કરીએ તો આ બંને વચ્ચે જે છે એ શું લાવવાનું છે? ઉષ્મીય સંતુલન. આ બંને વચ્ચે શું થશે? ઉષ્મીય સંતુલન. એટલે હવે આનું તાપમાન 50 અંશ સેલ્સિયસથી ઘટીને કેટલું થશે? 40 થશે. અને આનું વધીને કેટલું થશે? 40 થશે. મતલબ હવે આ તાપમાનની જો વાત કરીએ તો એ થી ક્યાં ગયા? બી તરફ. અને ક્યાં સુધી? તો કે લ સેટેલિયરના નિયમ મુજબ જે છે એ જશે. કઈ રીતે જશે? લ સેટેલિયર જે છે એના નિયમ જે છે નિયમ મુજબ આ જવાના છે. એટલે જો લ સેટેલિયરના નિયમની જો વાત કરીએ તો એને કઈ રીતે દર્શાવી શકાય? તો કે ભાઈ એ થી બી તરફ જાય છે. ક્યાં સુધી? તો કે ભાઈ વધારેથી ઓછા તરફ સમાન થાય ત્યાં સુધી. કે ભાઈ વધારે તાપમાનથી ઓછા તાપમાન તરફ એ આપમેળે જે છે એ ઉષ્માનું વહન થશે. અને ક્યાં સુધી થશે? જ્યાં સુધી બંનેનું તાપમાન એક સરખું થાય ત્યાં સુધી. તો હવે આપણે આ જ વસ્તુ જે છે એને દર્શાવવા માટે થઈને જે છે એ આ ઉદાહરણની વાત કરી સળિયાવાળા. તો આ હતો ઉષ્માગતિશાસ્ત્રનો જે છે એ શૂન્ય નિયમ. હવે આપણે આવી જ રીતે થોડીક વધારે ડીપમાં માહિતી જે છે એ લેવાની છે ઉષ્માગતિશાસ્ત્રના પ્રથમ નિયમની. ઉષ્માગતિશાસ્ત્રનો પ્રથમ નિયમ હકીકતમાં જો આપણે બધા શીખેલા છીએ, બરાબર. તમે જે છે એ બધી વસ્તુને શીખીને જ આવ્યા છો. જો અહીંયા આપણે બગડો કરીને લખી નાખીએ કે આ આપણી પાસે ઉષ્માગતિશાસ્ત્રનો પ્રથમ નિયમ છે. અને આ જે પ્રથમ નિયમ જે છે એને હકીકતમાં ઉર્જા સંચયનો નિયમ કહેવાય. શું કહેવાય? ઉર્જા સંચય નિયમ કહેવામાં પણ આવે છે. જો આ વસ્તુ આપણે શીખીને આવ્યા છીએ. પહેલું, વિશ્વમાં રહેલી કુલ ઉર્જાનો જથ્થો અચળ હોય છે. જો સાંભળો છોકરાઓ, શું કીધું આપણે? વિશ્વમાં રહેલી કુલ ઉર્જા જે છે એનો જથ્થો જે છે એ કેવો છે? અચળ હોય છે. બીજો મતલબ, ઉર્જાનું સર્જન કે
વિનાશ શક્ય નથી. ઉર્જાની જો આપણે વાત કરીએ તો ઉર્જા જે છે એ ઉર્જાનું સર્જન કરવું કે વિનાશ કરવો શક્ય નથી. માત્ર ઉર્જાનો એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થાય છે. માત્ર ને માત્ર જોવા જઈએ તો શું થશે કે ઉર્જા જે છે ને ઉર્જાનું એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થાય છે. પણ આની આપણે જો વાત કરીએ તો આને આપણે દર્શાવી શકતા નથી. માત્ર ઉર્જાનું એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં આપણે રૂપાંતર કરી શકાય. બરાબર છે. ચાલો જોઈએ. તો હવે આપણે જે છે એ આની જો વાત કરીએ તો આ હકીકતમાં પદાર્થની આંતરિક ઉર્જા, જેને યુ અથવા ક્યારેક ઈ વડે પણ દર્શાવવામાં આવે છે, તો આમની સાથે સંકળાયેલું છે. કોની સાથે સંકળાયેલું છે? પદાર્થની આંતરિક ઉર્જા જે છે ને, આંતરિક ઉર્જા, એની સાથે સંકળાયેલી વસ્તુ થઈ. જો સમજો કઈ રીતે, તો કે ભાઈ આપણે આ વાત કરીએ કે ભાઈ એકમાંથી બીજામાં રૂપાંતર કરીએ એટલે આપણે પ્રણાલી વિશે શીખેલા છીએ. માની લો કે આપણી પાસે કોઈ એક પ્રણાલી છે. આ આપણી પાસે શું આવેલું છે? તો કે પ્રણાલી પહેલી છે. આ પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જા કેટલી છે? U1 જેટલી છે. એનું આપણે પ્રણાલી 2માં રૂપાંતર કરવું છે. શેમાં રૂપાંતર કરવું છે? તો કે ભાઈ પ્રણાલી નંબર 2માં. પ્રણાલી નંબર 2ની વાત કરીએ તો એને કહેવામાં આવે છે U2. તો હવે જ્યારે પ્રણાલી 1નું રૂપાંતર પ્રણાલી 2માં આપણે કરવું હોય તો કાં તો આપણે આને ઉષ્મા સાથે સાંકળવી પડશે અથવા આને કાર્ય જે છે એની સાથે સાંકળવું પડશે. એટલે કાં તો તમે પ્રણાલીને ઉષ્મા આપો તો એનું રૂપાંતર એકમાંથી બીજામાં થાય, કાં તો તમે પ્રણાલીની ઉષ્મા લઈ લો તો એનું જે છે રૂપાંતર એકમાંથી બીજામાં થાય. કાં તમે પ્રણાલી ઉપર કાર્ય કરો, કાં તો તમે પ્રણાલી દ્વારા કાર્ય કરાવરાવો. ટૂંકમાં તમારે પ્રણાલી પાસે વ્યવસ્થિત ધોરણે જે છે એ કામ લેવાનું છે. હવે જો આપણે પ્રણાલી પાસેથી કંઈક ને કંઈક પ્રકારનું કામ લેશું તો આપણને જે છે એનું એકમાંથી બીજામાં રૂપાંતરણ થશે. એટલા માટે પ્રણાલી 1નું રૂપાંતર પ્રણાલી 2માં કરવા કાં તો ઉષ્માનો ફેરફાર સમજવો પડે, કાં તો આપણે કાર્યનો ફેરફાર સમજવો પડે. એટલે હવે જોવા જઈએ તો પ્રણાલીની જે આંતરિક ઉર્જા જે છે એમાં ફેરફાર કેવો થયો? તો કે ભાઈ U2માંથી U1નો તમે તફાવત જોવા જાઓ એટલે ડેલ્ટા U કહેવાય. અને આ ડેલ્ટા U જે છે એ +or-Q અને +or-W સાથે સંકળાયેલું છે. કોની સાથે સંકળાયેલું છે? +or-Q +or-W સાથે. તો આના મૂલ્યો કેવા હોવા જોઈએ એની વાત કરીએ. એટલે આપણે ચર્ચા કરવી છે આંતરિક ઉર્જા U વિશે. તો આંતરિક ઉર્જામાં આપણે અત્યારે જ શીખ્યા એ પ્રમાણે ફેરફાર જે છે એ કેટલા થયા? તો કે ફેરફાર 2 પ્રકારના થયા. કેટલા પ્રકારના? 2. કાં તો આપણે Q ઉષ્મા આધારિત ફેરફાર જોશું, કાં તો આપણે W કાર્ય આધારિત જોશું. તો હવે કેવા મૂલ્ય લખવા, પોઝિટિવ, નેગેટિવ, એ વસ્તુને જરા સમજીએ. તો Qના 2 મૂલ્યો આપણને મળશે અને Wના પણ આપણને 2 જ મૂલ્ય મળશે. પહેલું આનું મૂલ્ય આપણને મળવાનું છે +Q, બીજું મળશે -Q. આનું +W, આનું -W. તો આ શું સમજાવે છે? જો કે ભાઈ +Qનો મતલબ એમ થાય કે પ્રણાલી ઉષ્મા શોષે છે. પ્રણાલીની જો વાત કરીએ તો પ્રણાલી જ્યારે ઉષ્મા શોષી લે ત્યારે આપણે જોવા જઈએ તો એનું મૂલ્ય કેટલું જોવા મળશે આપણને? +Q. એટલે અહીંયા આપણે જે પહેલા જ દિવસે વાત કરી હતી એ પ્રમાણે ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયા જોવા મળશે. અહીંયા શું થશે? તો કે ભાઈ -Qનો મતલબ એવો થયો કે પ્રણાલી ઉષ્માનું ઉત્સર્જન કરે છે. અહીંયા તમે જોવા જાઓ તો શું જોવા મળશે કે ભાઈ અહીંયા પ્રણાલી જે છે એ ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કરે છે.
તો અહીંયા આપણને પ્રક્રિયા જોવા મળશે ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા. ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા હોય તો આવું જોવા મળે. હવે જો પ્લસ ડબલ્યુની વાત કરીએ તો શું થશે અને માઇનસ ડબલ્યુની. પ્લસનો મતલબ એવો થયો કે જો પ્રણાલી પર કાર્ય કરવામાં આવે છે, એટલે કે તમે પ્રણાલી ઉપર કંઈક નાખો છો તેના જથ્થામાં ધીરે 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 શું થાય, વધારો થતો જાય. પ્રણાલી ઉપર જો આપણે કામ કરીએ તો પ્રણાલી ઉપર તમે જેટલું કામ કરશો એમ શું થશે, તો કે એનો જથ્થો ધીરે ધીરે વધવા મળશે. એટલે પ્રણાલી પર કાર્ય કરવામાં આવે તો ક્યુનું મૂલ્ય ડબલ્યુનું મૂલ્ય કેવું થઈ જાય, પ્લસ. અને જો પ્રણાલી પોતે કાર્ય કરે એટલે પ્રણાલી દ્વારા કાર્ય કરવામાં આવે તો જો હવે પ્રણાલી પોતે કામ કરશે કે નહીં, તો પ્રણાલી ઘસાશે. પ્રણાલી ઘસાય એટલે વપરાય એટલે એના મૂલ્યમાં શું થાય, ઘટાડો થાય. પણ જો તમે પ્રણાલીની ઉપર જ કામ કરશો તો પ્રણાલીના મૂલ્યમાં શું જોવા મળે છે, વધારો જે છે એ વધારો જોવા મળે. તો આ આપણે વાત કરી માત્ર ઉષ્માગતિશાસ્ત્રના પ્રથમ નિયમ માટે કે ભાઈ એને ઉર્જા સંચયનો નિયમ કહેવાય. એને આધારે આપણે કેવું હોય તો શું કહેવાય કે વિશ્વમાં રહેલી કુલ ઉર્જાનો જથ્થો અચળ હોય, ઉર્જાનું સર્જન કે વિનાશ શક્ય નથી, માત્ર ઉર્જાનું એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં રૂપાંતર કરી શકાય. તો એનો અર્થ શું થયો છોકરાઓ કે ભાઈ આવી રીતે કે ભાઈ પ્રણાલી એકમાંથી પ્રણાલી બે બનાવી હોય તો ક્યુ અને ડબલ્યુ જોવાના. બેનો ફેરફાર એટલે ડેલ્ટા યુ, બેનો ફેરફાર એટલે ડેલ્ટા યુ બરાબર પ્લસ ઓર માઇનસ ક્યુ પ્લસ ઓર માઇનસ ડબલ્યુ. ક્યુ અને ડબલ્યુ ઉષ્માને આધારે જો પ્રણાલી ઉષ્મા શોષે તો ક્યુ, ઉત્સર્જન કરે તો માઇનસ ક્યુ, પ્લસ ડબલ્યુ માઇનસ ડબલ્યુ. હવે આને આધારે હું તમને દાખલા શીખવાડું. દાખલા શીખશું ને એટલે આપણને આઈડિયા આવશે કે આપણે આમાં શું કહેવા માગીએ છીએ, બરાબર. એટલે આપણે જો બે જેવા દાખલા શીખીએ, પણ હું તમને કુલ કહી દઉં કે આમાં શક્યતા કેટલી છે દાખલા પૂછાવાની. એમાંથી હું તમને અત્યારે પ્રેક્ટિસ માટે બે દાખલા જે છે એ આપું છું, બરાબર. પણ એની શક્યતા કેટલી એ જરા જોવા જઈએ તો અલગ અલગ મળશે. જો કઈ રીતે સમજાવું, બરાબર. કે ભાઈ ડેલ્ટા યુ બરાબર આપણે શબ્દ વાપરો પ્લસ ઓર માઇનસ ક્યુ પ્લસ ઓર માઇનસ ડબલ્યુ. તો આ દાખલાનો જવાબ જે છે એ ટોટલ 4 રીતે આવી શકે. કેટલી રીતે આવી શકે? 4 રીતે આવી શકે. કાં તો ક્યુનું મૂલ્ય પોઝિટિવ હોય, ડબલ્યુનું મૂલ્ય પણ પોઝિટિવ હોય, કાં તો ક્યુનું મૂલ્ય નેગેટિવ હોય, ડબલ્યુનું મૂલ્ય પણ નેગેટિવ હોય, કાં તો ક્યુનું મૂલ્ય પોઝિટિવ હોય તો ડબલ્યુનું મૂલ્ય નેગેટિવ હોય, અને કાં તો જો ક્યુનું મૂલ્ય નેગેટિવ હોય તો ડબલ્યુનું મૂલ્ય પોઝિટિવ હોય. તો આ દાખલો ગણવા માટેની આવી 4 જુદી જુદી શક્યતા છે. તો આ 4 શક્યતામાંથી આપણે 2 શક્યતાવાળા દાખલા ગણીએ. જો ઉદાહરણ તરીકે કે એક પ્રણાલી 100 જૂલ જેટલી ઉષ્માનું શોષણ કરી 150 જૂલ જેટલું કાર્ય કરે છે, તો આવી પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જા કેટલી થઈ શકે? જો સમજો અને આના વિશે પહેલાં વિચારો, બરાબર. ત્યાં સુધી હું બીજી રકમ લખું છું કે ભાઈ એક પ્રણાલી 200 જૂલ, એક પ્રણાલી પાસેથી 200 જૂલ જેટલું કાર્ય કરાવવા તેમાંથી 300 જૂલ જેટલી ઉર્જા છૂટી પાડવી પડે છે, તો આંતરિક ઉર્જાનું મૂલ્ય કેટલું? જો અહીંયા આપણે 2 જુદી જુદી તમને રકમ આપેલી છે
આ બે જુદી જુદી રકમને આધારે આપણે વસ્તુ જે છે એને સમજાવી છે. તો હવે આપણે કઈ રીતે આને સમજાવી શકાય એ જરા જોઈએ. બરાબર છે. ચાલો, તો હવે આપણે છોકરાઓ શું વાત થઈ કે ભાઈ આપણે પહેલાં રકમ વાંચતા જઈએ અને રકમને આધારે ડેટા બનાવતા જઈએ. ડેટા બહુ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ હોય. બરાબર છે. ચાલો જો, હવે અહીંયા જો, એક પ્રણાલી 100 જૂલ જેટલી ઉષ્માનું શોષણ કરી, એટલે ઉષ્માનું શોષણ કરે એટલે શું કહેવાય? Q બરાબર +100 જૂલ, અને 150 જૂલ જેટલું કાર્ય કરે છે. હવે 150 જૂલ જેટલું કાર્ય કરે એટલે પ્રણાલી દ્વારા કાર્ય થાય છે. પ્રણાલી દ્વારા કાર્ય થાય એટલે પ્રણાલી વપરાય એટલે એનું મૂલ્ય માઇનસ બને, એટલે અહીંયા આવશે -150 જૂલ. કેટલું આવશે? -150 જૂલ. તો હવે આપણી પાસે સૂત્ર છે ΔU બરાબર QW. તો Qની કિંમત આપણે કેટલી લખવી છે? તો કે Qની કિંમત લખવી છે 100, કેમ કે ઉષ્માનું શોષણ કરે છે, અને -150 જૂલ, કારણ કે એટલી ઉર્જા જે છે, એટલું કાર્ય કરે છે, એટલે આનો ઓવરઓલ જવાબ આવશે -50 જૂલ. એટલે ΔU જે છે એનો આમ જોવા જાવ તો જવાબ જે છે એ કેટલો થઈ ગયો? -50, કારણ કે 100 ઉષ્માનું શોષણ કર્યું એટલે પ્લસ, અને જાતે કાર્ય કર્યું એટલે માઇનસ. હવે આગળ, એક પ્રણાલી પાસેથી 200 જૂલ જેટલું કાર્ય કરાવવા. હવે તમે પરાણે કરાવો કે કામ કરે કે કરાવો, મૂળ તો પ્રણાલી વપરાવાની જ છે. બરાબર? કોઈ પણ વ્યક્તિને આપણે કામ સોંપી રાજી ખુશીથી કરે કે પરાણે કરે, પણ કામ તો કરવું જ પડશે એને. તો એનો મતલબ એવો થઈ ગયો કે આના ડાટા બનાવવા જઈએ આપણે તો શું કહેશું? તો કે ભાઈ W બરાબર -200 જૂલ, કારણ પ્રણાલી ગમે એમ કરીને કામ કરે છે, એટલે પોતે કરે છે. તેમાંથી 300 જૂલ જેટલી ઉર્જા છૂટી પાડવી પડે. છૂટી પાડવી પડે એટલે ઉત્સર્જન કરાવરાવવું પડે ને. પ્રણાલી જો ઉષ્માનું ઉત્સર્જન કરે તો -300 જૂલ મળે. તો માઇનસ થઈ જશે ને? હા. ચાલો, તો અહીંયા આપણી પાસે આવી ગયું ΔU બરાબર +or - Q +or - W. એટલે Q કેટલા છે ભાઈ? -300. W કેટલા છે? -200. તો જવાબ કેટલો આવશે ΔU નો? -500 જૂલ. એટલે અહીંયા તમે જોવા જાઓ તો બંને સિસ્ટમ કેવી થઈ ગઈ? માઇનસ. અહીંયા કેવું હતું? Q પ્લસ હતું અને આ માઇનસ હતું. એટલે આપણે બે કન્ડિશન પ્રમાણેના દાખલા જે છે એ દાખલા શીખ્યા. બરાબર છે. હવે આવી કોઈ પણ કન્ડિશન જે છે એ હોઈ શકવાની છે. કન્ડિશન સાથે કોઈ બાધ રહેવાનો નથી. તમને આવા દાખલા જે છે આવડવા જોઈએ. ચાલો, ખ્યાલ આવી જશે, વસ્તુ સમજાઈ જશે. બે સરસ મજાના નાનકડા દાખલા આપણે સમજાવ્યા. હવે આપણે આના પછી એક નાનકડી સંકલ્પના જે છે એ જોવાની છે, અને જેની અંદર આપણે આવતા પદ જે છે એના પદ વિશે માહિતી મેળવવાની થશે. ચાલો, તો હવે આપણે આ જ વસ્તુ જે છે એને જરાક જોતા જઈએ. કઈ રીતે સમજો. અહીંયા આપણે દર્શાવવું છે એન્થાલ્પી. આ જે એન્થાલ્પી જે છે એને આપણે H તરીકે દર્શાવશું. શેના તરીકે? H. તો એન્થાલ્પી H જે છે કે નહીં એ જોવા જઈએ તો આંતરિક ઉર્જા, દબાણ અને કદ સાથે સંકળાયેલી વસ્તુ છે. કોની સાથે? દબાણ અને કદ. પણ આ એનું નિરપેક્ષ મૂલ્ય છે. કેવું છે? નિરપેક્ષ, કે સ્વયં પોતાની જ કિંમત દર્શાવતું હોય એવું. પણ આપણે પોતાની જ કિંમત જોવા જઈએ તો દર વખતે બને એવું જરૂરી હોતું નથી. એટલે અહીંયા શું આવશે? ΔH બરાબર ΔU વત્તા, હકીકતમાં સૂત્ર આવું છે છોકરાઓ, P અને V બહારની બાજુએ ડેલ્ટા. પણ આપણે આ વસ્તુ જે છે એ ક્યારે જોવી છે? તો કે અચળ દબાણે જોવી છે. ક્યારે જોવી છે? અચળ દબાણે. કારણ કે આ છે ને સાપેક્ષ મૂલ્ય કહેવાય. કોઈ પણ વસ્તુની સરખામણી કરવી હોય ને તો સાપેક્ષ કરો ને તો જ આપણને આઈડિયા આવે. તો હવે આપણને આના આધારે સૂત્ર આવું મળશે કે ΔH બરાબર ΔU P ΔV. જો આવું એક સરસ મજાનું આપણને જે છે
એ સમીકરણ જે છે એ સમીકરણ એન્થાલ્પી માટે મળે. તો એમાં ડેલ્ટા એચ જે છે એને બોલવામાં આવે છે એન્થાલ્પી ફેરફાર. ડેલ્ટા યુને કહેવામાં આવે છે આંતરિક ઉર્જાનો ફેરફાર. બરાબર છે. પી એને બોલવામાં આવે છે દબાણ અને ડેલ્ટા વીને બોલવામાં આવે છે કદનો તફાવત. તો આ સૂત્રને આધારે આપણે એન્થાલ્પી જે છે એ એન્થાલ્પીના ફેરફારો જે છે એ ફેરફારોના મૂલ્યો પણ નક્કી કરી શકતા હોઈએ છીએ. બરાબર છે. તો આજના લેક્ચરની અંદર આપણે જે છે એ શેની ચર્ચા કરી? તો કે આજના લેક્ચરની જો આપણે વાત કરીએ તો આપણે મુખ્યત્વે ચર્ચા કરી છે ગુણધર્મ, માત્રાત્મક અને વિશિષ્ટ. ત્યાર પછી ઉષ્માગતિશાસ્ત્રનો શૂન્ય નિયમ જે તાપમાનની વ્યાખ્યા આપતો હતો. પછી ઉષ્માગતિશાસ્ત્રનો પ્રથમ નિયમ અને એન્થાલ્પીની નાનકડી એવી સમજૂતી. તો આજ માટે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ.